کل سے ایک اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے بڑا افسوس ہوا. کبھی کبھی تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن جب آپ کے بڑے بڑے میڈیا کے ادارے بھی اس طرح کی خبریں بغیر تصدیق کے چلا دیں. جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ریسنٹلی, شروع میں ضرور بات چیت تھی, ریسنٹلی نہ ہی ایسی کوئی آفر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے. میں ریسنٹ کی بات کروں, پہلے ڈیفینیٹلی وہ تھیں. اور نہ پیپلز پارٹی زیر غور کر رہی ہے کہ ابھی زیر غور کرے کہ ہم کوئی حکومت کا حصہ بنے. ہاں, ان فیوچر اگر کوئی آفر آتی ہے یا آئے گی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارمز ہیں, سی او ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن ریسنٹلی نہ کوئی اطلاع, نہ کوئی خبر آئی ہے, نہ کوئی وہاں سے کوئی دعوت آئی ہے, نہ پیپلز پارٹی نے حامی بھرنے کی بات کی ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز بغیر تصدیق کے خبریں چلا دیتے ہیں اور پھر وہ اخباروں میں بھی چھپی اور ایک کو دیکھ کر پھر سارے چینل شروع ہو جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ تصدیق کیا کریں. اس طرح کی خبر میں اس وقت کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ریئلٹی وہ موجود نہیں ہے. شفیع صاحب کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے نتیجے میں اب عمران خان اور اس کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 10 سال حکومت کریں گے, اب کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں جی, میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی اس ملک کا ایک وجود ہے, پی ٹی آئی کا وجود اس ملک میں ہے. ان کو میچورٹی سے کام لینا چاہیے, تحمل سے کام لینا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو اس ملک میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. منفی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے. جو بھی عدالتی فیصلے ہیں وہ بالکل امپورٹنٹ ہیں, اور عدالتی فیصلوں پہ لوگ ہر کوئی, میں نے مختلف سیاستدانوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں کہ جی ہر کوئی اپنے اپنے رائے دے رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, کوئی بولتا غلط ہے. دیکھیں, ٹیکنیکل چیز کیا ہے؟ ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس سمبل تھا؟ نہیں تھا. کیا پی ٹی آئی ایز اے جماعت الیکشن کانٹیسٹ کی تھی؟ نہیں کی تھی. اگر پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں تھا اور وہ جماعت کانٹیسٹ ہی نہیں کی تھی تو سیٹیں کیسے ملیں گی ان کو؟ مقصد یہ ہے کہ, اور ان کو جو لاسٹ ٹائم ریلیف دیا گیا تھا وہ سب نے کہا تھا کہ وہ ریلیف جو مانگا ہی نہیں گیا وہ دے دیا عدالتوں نے. تو دیکھیں, عدالتیں تو آئین اور قانون کے تحت چلیں گی نا. عدالتیں میری آپ کی فیلنگز کے حساب سے نہیں چلیں گی. عدالتی فیصلے جو ہیں وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور میں کیا سوچ رہا ہوں اس پہ نہیں ہوگا. عدالت نے, قانون صاحب نے شواہد لانے پڑتے ہیں. شواہد کیا تھے؟ شواہد یہ تھے کہ پی ٹی آئی نے حصہ لیا الیکشن میں, نہیں لیا. ان کا بیٹ سمبل کانٹیسٹ کر رہا تھا, نہیں کر رہا تھا. کوئی سنی اتحاد کونسل میں کر رہا تھا, کوئی آزاد لڑ رہا تھا. جب اگر آزاد لڑ رہے ہیں یا آپ دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس جب وہ پلیٹ فارم ہی نہیں تو آپ کو سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں بس. اگر کوئی کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہے. ہاں, باقی مختلف سیاستدان جن کے لیے بہت زیادہ احترام ہے, اگر وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں تو اب رائے تو ڈیموکریسی ہر کوئی دے سکتا ہے, لیکن عدالتی فیصلہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہوا ہے. فیوچر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو سیاست کریں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ منفی سیاست چھوڑ دیں. جو ان کی جو پوری ٹیم ڈیفینیٹلی ان کے کہنے کے بغیر نہیں کر رہی ہے کام, جو آج بھی انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پی ٹی آئی کی وہ ٹیم جو آج بھی انٹرنیشنلی اور لوکل طریقے سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت انگیز مواد پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں, کون ان کو فنڈز دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے, کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, اور اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنی اسٹیٹ کے خلاف آپ اس طریقے سے حرکتیں نہیں کرتے جس سے ملک کی خدا نخواستہ بدنامی ہو. کچھ بھی ہو, آپ کو لڑائی جھگڑا کرنا ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے کریں. آپ کو اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے, کسی بھی چیز پہ اپنے ملک میں رہ کے کریں. اب انٹرنیشنلی اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کبھی آپ لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں, کبھی آپ کے لیے مختلف جیروسلم پوسٹ کی طرف سے آپ کے لیے وہ خطوط آ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے وہ جریدے لکھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اس پورے اس میں بھارت اور اسرائیل کی سپورٹ جس طرح رہی ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں سے نکلیں. اور اسے میں نہیں کہہ رہا کہ جی میں نے الزام لگا دیا, بھارت اور اسرائیل کا نام لے لیا. آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بتا رہی ہیں کہ آپ کو بھارت اور اسرائیل فنڈ کر رہا ہے پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے. تو آپ نے اس کانسیپٹ سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. سوات میں 18 موسوم شہری ڈوب کر ہلاک ہو گئے, کیا یہ خیبر علاقہ بھی نہیں
देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ स्वात में, जिस तरीके से मासूम लोग जो है उनको दुनिया में ना रहे। और मैं एक बात कहूँगा कि मैं थोड़ा कहूँ कि ये ठीक है, ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या उनकी इंतज़ामिया की तरफ से नाकामी ज़रूर है, लेकिन मैं एक चीज़, मैं सिर्फ वो नहीं कहता कि मुखालफत बरा मुखालफत होनी चाहिए। ना ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि लोग बेचारों की जाने जाएं, ना वहाँ की इंतज़ामिया जाएगी। इंतज़ामिया की नाअहली है, उसकी इंक्वायरी वो ज़रूर करें कि किसकी इसमें है, लेकिन मैं इस पर लोग एकदम हम जजमेंटल हो जाते हैं ना, ठीक है हमें कोई पॉइंट मिल गया आप उसको पॉइंट स्कोरिंग करें। मैं पॉइंट स्कोरिंग उस पर नहीं करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो मासूम लोगों की जानें गई वो एक अलमिया था, हुकूमत को ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए था, यस, लेकिन उस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इस पर अगर बैठ के मैं पॉलिटिक्स करूँ तो मैं समझता हूँ ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। हम लोग देखें, खुदा न खास साथ साथ कहीं भी हो सकते हैं, हर हुकूमत के पास एक अवेलेबल रिसोर्स है। अब क्या किसी ने कहा जी हेलीकॉप्टर भेजना चाहिए था, बिल्कुल हेलीकॉप्टर जाना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ वेदर कंडीशन क्या थी, उस वेदर में हेलीकॉप्टर वहाँ जा सकता था या नहीं जा सकता था। एकदम बैठ कर हम हर चीज़ में जजमेंटल हो जाते हैं ना, वो चीज़ गलत है। देखिए जो चीज़ सच है सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। मैं उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दे, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो, मैं इसको इतनी ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ, आपने मुझे रैंडम सवाल किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने की भी हो, लेकिन उस पर हमें हाँ वो एक एक कीमती जान बहुत कीमती थी, एक एक मासूम जान बहुत कीमती थी। किसी का भी कोई भी आम मतलब पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, कोई भी इंसान है, उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इशूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। अच्छा साहब, केदारन वारो इशू मस्त दफन थियो वरी हाणे ताज़ो नून लीग अगवान ख्वाजा साद रफ़ीक के ख्वाब में साथी हुआ थे तो डैम ठाण हो जाए। देखिए जी, मैं वही कहता हूँ कि इनको कुछ पता नहीं है, उन सियासतदानों को जो बैठ के शोषण छोड़ होते हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशूज़ हैं। डैम पे 3 सूबों की असेंबलियाँ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं कालाबाग डैम के खिलाफ। आपके पाकिस्तान के 3 सूबों की असेंबलियाँ इसको रिजेक्ट कर चुकी हैं प्रोजेक्ट को। तो अब अगर PMLN के किसी लीडर को याद आ रहा है तो वो उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। काजी साहब, जब हमने देखा माजी में जब भी कोई ग्रोथ आए अक्सरियत देती है हुकूमत, तो वो ऐसे नापसंदीदा फैसले भी करती है। जाहिर उनके पास पावर होती है, एब्सोल्यूट पावर। अब अभी मखसूस नशिस्तों के बाद उनके पास एक होता है अक्सरियत आ चुकी है, तो वो फैसले को अगर ऐसे कोई नामुनासिब फैसले होते हैं तो उसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। सेकेंड में सर बहसीत एक सियासी कारकुन ट्रम्प से जो हमारे फील्ड मार्शल मिले हैं, तो उनको सियासी क़यादत से भी कोई इंटरेक्शन करनी चाहिए, तो मिलना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिले, और इसमें हमें एज अ पाकिस्तानी हमें सबने फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि उन्होंने ज़रा हर एक आदमी से तो वो नहीं मिलते ना। एक फातह मुल्क के सिपह सालार से अगर सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट मिल रहा है तो मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी हम सबको खुश होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात में हो, कि ये इज़्ज़त पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त हुई है कि एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा है और वो मान रहा है कि आप एक फातह कंट्री हो। अगर खुदा न खासा पाकिस्तान ये जंग ना जीतता तो आपको कोई पूछता भी नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरी दुनिया भर में जो पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की इससे जो इज़्ज़त हुई है वो सिर्फ चंद लोग ही समझ सकते हैं, या वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। इस जंग जीतने के बाद पाकिस्तान का मॉरल, पाकिस्तानी अवाम का मॉरल इंटरनेशनली कितना फाता है, और उसका क्रेडिट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जाता है, और साथ साथ पूरी अवाम, हमारी मीडिया, सब ने इक्वली इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हम सबको ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कज़ब, वो एब्सोल्यूट पावर मिल गई 2/3। हाँ 2/3 की अक्सर। देखिए भले सीटों के बाद अददी तादाद में PMLN को नंबर्स मिल जाएं। पीपल्स पार्टी ने तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 17 सीटों पे भी पॉलिटिक्स की थी ना। जब 17 सीटें थी पीपल्स पार्टी को दी गई IGI बनाने के बाद, तो पीपल्स पार्टी ने एक बहुत मजबूत अपोजिशन थी। तो आज भी जहाँ पे
पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, पाकिस्तान की खुशहाली की बात होगी, पाकिस्तान की बेहतरी की बात होगी, हमारे वतन की इज्जत की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। जहां पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में नहीं होगा, जहां पे कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ना होने के बावजूद किसी का भी कोई हक तलफी की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो उसमें नंबर्स, वो कहते हैं कि नंबर सिर्फ नंबर्स ही हैं, और कोई मतलब अगर अपना को मौक़िफ़ रखना तो उसमें नंबर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जो बंदा उस चीज़ को उजागर कर रहा है उसकी अपनी फेस वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की फेस वैल्यू पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मुकाम पर है और इंटरनेशनली बड़े मुकाम पे है। तो आज भी अपना जो हम कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो हम कभी भी नंबर्स गेमिंग की ब्लैकमेलिंग पे नहीं रखते।